Hello everyone, in this video I am going to explain how to prepare for TS EAMCET 2022 and AP EBCET 2022 at your home. Okay, so without any coaching classes. If you are attending any coaching classes, you can follow their timetable and study material and all other stuff. But if you are not attending any coaching classes, just you are attending your IPE colleges, then you can follow our study plan and other resources also. So mainly EAMCET preparation will be depending upon four important things. Those four important things are the study plan and the study material, mock test and your short notes. So in this video I will be explaining what are these four things in briefly. Before starting your EAMCET preparation, these four things are very important. See, your study plan should be very accurate. That is, you have to plan according to your time frame and what are the resources you have. You have to decide many things while planning your preparation. Okay, so let us have a look at these four important points in brief. I will be discussing study plans for various time frames in upcoming videos. So first వచ్చేసి study plan చూడండి. You have to plan according to your time frame. This is very important. Suppose if you have 6 months, then how to prepare? If you have 5 months, or else if you are preparing in 30 days, what should be your plan? So you have to plan according to your time frame. And if you are long-term student, don't wait till the end, start your preparation right now. So next చూసుకున్నట్టయితే time management is very important. See, time management is very important because many students will be preparing along with IPE. చాలా స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంసెట్ రాస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ IPE. So you have to manage your time with IPE and EAMCET examination. Along with this, many students will be attempting JEE అండ్ నీట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే జేఈ రాస్తారు, బైపీసీ వాళ్ళు అయితే నీట్కి కూడా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైం మేనేజ్మెంట్ ఒకవేళ కరెక్ట్గా లేదు అంటే టోటల్గా మీ యొక్క ప్లాన్ మొత్తం క్రాష్ అయిపోతుంది. సో అలా జరగకుండా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రాక్టీస్. సి, ఒకవేళ మీరు మంచిగా స్టడీ ప్లాన్ చేశారు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు, ద మీనింగ్ హియర్ ఈస్, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఎనీ టాపిక్, సపోజ్ వీ కెన్ సే మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్. ఓకే, మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్. సో మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చదివేశారు, బట్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాక్టీసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో దెన్ అలా చేయకుండా కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ని మీరు చేస్తూ ఉండాలి. మధ్యలో మిస్ చేశారంటే ద ప్రిపరేషన్ విల్ బీ ఆఫ్ no use. So you have to keep in mind. Next చూసుకున్నట్టయితే స్టడీ మెటీరియల్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి, ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్ ఈజ్ దిస్ వన్, సిలబస్. ఎందుకు నేను దీన్ని స్టడీ మెటీరియల్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను? చాలా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, జస్ట్ దే డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఈస్ ద సిలబస్, దే జస్ట్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ నోట్స్ ఆర్ బుక్స్. సో అలా చేయకుండా ఈసారి మనకి 30% ఆఫ్ సిలబస్ ఫ్రమ్ బోత్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో నుంచి డిలీట్ చేశారు. కాబట్టి సిలబస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇయర్. ఓకేనా, లాస్ట్ టైం ప్రిపరేషన్ కంటే కూడా ఈసారి దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు కంప్లీట్ స్టడీ మెటీరియల్. సి హియర్, syllabus will be available in our app, website. You can download the syllabus copy from our website, or else you can download it from our app also. Now study material. See, in our course along with mock test, that is test series, we are going to provide free study material if you purchase our this test series. Okay, మీరు టెస్ట్ సిరీస్ ఒకవేళ పర్చేస్ చేసుకున్నారు అంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ కంప్లీట్. ఓకేనా, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ప్రతి చాప్టర్ వైజ్కి మీకు కంప్లీట్గా స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ వైజ్గా కూడా దానికి మీకు టెస్ట్ ఉంటాయి. సో కంప్లీట్ కోర్స్ మా యొక్క యాప్లో ఉంది, మీరు వెళ్ళి అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దీన్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ available for both MPC and BPC students and it is equally helpful for both AP and TS EAMCET students. So complete study material మీకు కావాలి కాబట్టి ఇది అయితే ఇక్కడ సాల్వ్ అయిపోయింది. Now you have to practice last 5 year papers. This is very important. Purchase any book, ఓకేనా, any publication, there is no issue. కానీ దాంట్లో లాస్ట్ 5 years పేపర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి విత్ సొల్యూషన్స్. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ని మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చినాక వెనకాల వెళ్ళి సొల్యూషన్స్ చూసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంది అంటే యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ జేఈ అండ్ నీట్ పేపర్స్ ఆల్సో. రిమెంబర్ హియర్, లాస్ట్ 5 year పేపర్స్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ, డోంట్ జస్ట్ డూ
డోంట్ జస్ట్ డూ ఎంపీసీ పేపర్స్, ఓకేనా. బైపీసీ స్ట్రీమ్ యొక్క ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ బైపీసీ దెన్ డోంట్ జస్ట్ డూ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ యువర్ బైపీసీ ఎగ్జామినేషన్, డూ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంపీసీ ఆల్సో. సో దానివల్ల మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంకా మీరు మా యొక్క యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మాక్ టెస్ట్. హియర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ చాప్టర్ వైజ్. సో ఇది అవసరం లేదు, ఇక్కడ హెడ్డింగ్ కాబట్టి. సో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్ ఇన్ అవర్ this course, okay na. So here you will be getting chapter wise mock test and 5 full length mock test. This is going to play very very important role in your MSET preparation. Now coming to very very important point, that is revision. Here short notes plays an important role. Short notes చాలా important. See, మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ షార్ట్ నోట్స్, ఓకేనా. మీ యొక్క షార్ట్ నోట్స్ మాత్రమే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఎక్కడి నుంచో ఇంటర్నెట్ నుంచో లేదంటే ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి కాపీ చేసుకుంటే దట్ విల్ నాట్ బీ ఆఫ్ ఎనీ యూజ్, ఓకేనా. సో షార్ట్ నోట్స్, మీ యొక్క షార్ట్ నోట్స్ మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. వైల్ ప్రిపేరింగ్, ఎప్పుడైతే మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కదా అప్పుడు మీరు షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ టు రివైజ్, ఓకేనా. రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఈ షార్ట్ నోట్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే, షార్ట్ నోట్స్ మీరు టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తారు కదా, చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ కానీ ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ కానీ, ఏదైనా కొత్త ఫార్ములా కానీ కొత్త ప్రాబ్లం టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం కానీ మీకు కనిపించినప్పుడు దాన్ని కూడా షార్ట్ నోట్స్లో యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో ఇలా చేయకుండా చాలా స్టూడెంట్స్ మిస్టేక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఓవరాల్గా మనం సమ్మరీ చూసుకున్నట్టయితే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ స్టడీ ప్లాన్, దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్, దాని తర్వాత యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ షార్ట్ నోట్స్ and you have to practice mock test and full length mock test and chapter wise mock test. So these 4 are very very important. So దీని వల్ల మీకు చాలా ఈజీగా అవుతుంది కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి. Now our test series and mock test and study material will be very very helpful. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసాము. దాంట్లో నుంచి చాలా వరకు కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. సో అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ ఓవరాల్ అనాలిసిస్. నేను ప్రతి ఒక్క దానికోసం మళ్ళీ వీడియో చేయబోతున్నాను. దోస్ వీడియోస్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్ దాన్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.